Hello, my dear students. Once again, welcome back to my YouTube channel eContent VB. Dear students, in the previous video, we have already studied about the types of stores and the bin card and the store ledger. Now, in today's lecture, I am going to discuss about the issue of materials and the pricing of methods of issue of material. Now, let's first try to understand what is the meaning of issue of material. As you know, in store, the stock consists of material purchased in different lots at different time and at different prices. Therefore, when material are to be issued to production, what price to be charged for costing the unused stock in hand, whether it should be original purchase price or the average price or the current market price on the date of issue or some other price that should be used for the accounting treatment. And this problem of pricing the issue of material is important because the pricing directly affects the amount of profit or loss reported for the accounting period. If the method chosen put higher value to the closing stock, it will ultimately result in higher profits, and lower valuation of closing stock will result in lower profits. So the principle of issue of material, that is stock received first, is issued first, that is FIFO. Whatever method of pricing is adopted, but material is physically issued by the principle of FIFO method. So dear students, here what I am trying to say is, when I say issue of material, as you know, in the store there are three different main functions of the store. Number one is the receipt of material, that is store received the material purchased from the market, so they are receiving the materials. But when they are receiving the material, as you know, the material has been purchased at the different time interval periods, at the different time or at the different prices. But now when it comes to issuing material, when the store department they are collecting the material and they are issuing back material to the different departments, the question comes, what should be the price that they should charge? Because as you know, the material has been received at the different time interval and for the different prices. Now the question comes, what type of price they should charge? So the second question is, when this unused material is remaining in the stores, what should be the valuation method of that particular stock? So these two questions are coming in front of us, and therefore to answer these questions there are various methods that we can use while valuation of the inventory which is there or which is unused in the store or at the time of receipt or issue of material. So to answer this question, here we have the first method, that is FIFO method. So the simple thing is, the goods which we have received first, we will issue these goods first. So that in this principle of FIFO method, that is first in first out method, the physical issue of material is basically done. Now to answer these problems question, we will move on to the next point, that is pricing methods of issue of material. So once you understood the pricing methods of issue of material, it will be more better for you to understand which method is to be adopted and for what purpose it is to be adopted. So the next point is pricing methods of issue of material. So pricing method of issue of material, the various methods of pricing of issue of material, they are being discussed in this lecture. The various methods which are used, these methods are based on the different assumptions, and these methods are classified based on the actual cost price, average price, notional price, or other methods. So there are different methods that we are supposed to understand while valuing the prices of material. As far as first method of pricing is concerned, that is actual price method. So basically when we are valuing the inventory on the basis of actual price, there are different methods like FIFO, that is first in first out method.
There is one more method, that last in first out method. There is HIFO method, that is higher in first out method. There is NIFO method, like next in first out method. Base stock price method. As far as average price is concerned, there is a simple average price, periodical simple average price, moving average price, weighted average price, periodic weighted average price, moving weighted average price. Whereas notional price is concerned, we have a standard price, inflated price, replacement price, market price, reuse price. And whereas in case of other methods are concerned, we have a specific price method. Even though all these are the different methods of prices, but as far as our syllabus is concerned, we should focus on the FIFO, that is first in first out method, LIFO, last in first out method, simple average method, and weighted average method. These four methods of pricing of material that we are going to study for the second year BCom. So now let's just move on to the first method, that is the actual price method under that FIFO method of valuation of inventory. So FIFO, the name itself talks about the first in first out method. Now, what is the meaning of first in first out? In this method, the assumption is that material which are received first, it will be issued first. It means that जे मटेरियल आपल्याकडे पहिल्यांदा आपण खरेदी करून आपल्याकडे आलेलं आहे तेच मटेरियल आपण पहिल्यांदा इश्यू करायचं आहे, हे अझम्पशन या मेथडमध्ये आहे. Hence, the price of the first batch or a lot purchased is charged for all the issue until the stock of that batch or lot is exhausted. म्हणजेच जोपर्यंत आपण पहिल्या बॅचमध्ये किंवा पहिल्या लॉटमध्ये जेवढा माल खरेदी केला होता तेवढा माल आपण जोपर्यंत पूर्णपणे संपवत नाही तोपर्यंत त्या लॉटची जी प्राईस असेल तीच प्राईस आपण इश्यू करताना सुद्धा चार्ज करणार आहोत. इन अदर वर्ड्स, द इश्यू प्राइसेस आर इन द क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट. म्हणजेच ज्या प्रकारे आपल्याला माल आपण खरेदी केलेला आहे त्याच प्रकारे आपण माल इश्यू करताना सुद्धा प्राईस चार्ज करणार आहे. उदाहरणार्थ, जर आपण 10 रुपयाचं मटेरियल पहिल्या बॅचमध्ये खरेदी केलं असेल तर इश्यू करताना 10 रुपयाचं मटेरियल 10 क्वांटिटीमध्ये घेतलं असेल तर 10 क्वांटिटी संपेपर्यंत आपण त्याची प्राईस 10 रुपयेच पर मटेरियल चार्ज करायची आहे, जोपर्यंत पहिलं मटेरियलची क्वांटिटी संपत नाही. एकदा का ती क्वांटिटी संपल्यानंतर दुसरं जे मटेरियल आलं असेल, समजा ते 11 रुपयाला आलं असेल 10 क्वांटिटी, तर पुढच्या 10 क्वांटिटी या तुम्ही 11 रुपयाला चार्ज करायच्या आहेत. म्हणजेच काय की ज्या ऑर्डरमध्ये तुम्हाला रिसिप्ट ऑफ मटेरियल झालं आहे त्याच ऑर्डरमध्ये तुम्ही इश्यू ऑफ मटेरियलचे प्राइसेस पण चार्ज करायचे आहेत. So in this case, issue to production or the maintenance, they are valued at the historical price and the stock is valued at the latest purchase price. सो या मेथडमध्ये आपल्याकडे जो अनयूज स्टॉक राहणार आहे तो अनयूज स्टॉक हा आपण काय करणार आहे, लेटेस्टमध्ये जी आपण परचेस केलेली त्या स्टॉकची व्हॅल्यू असेल त्या व्हॅल्यूनुसार आपल्याकडचा आपण क्लोजिंग स्टॉक हा व्हॅल्युएशन करणार आहोत. आणि जेव्हा आपल्याला मटेरियल हे कंपनीमधल्याच एखाद्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला किंवा मेंटेनन्स डिपार्टमेंटला द्यायचं आहे त्यावेळेला ते मटेरियल ज्या प्राईजला खरेदी केलेलं आहे त्याच प्राईजला ते मटेरियल त्यांनासुद्धा आपण इश्यू करायचं आहे. नाउ व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड? द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड्स आर, number 1, this method is very easy to understand and operate if the prices do not fluctuate too often. जर का किमतीमध्ये जास्त फरक किंवा फ्लक्च्युएशन नसतील झाले तर ही मेथड अतिशय सोपी आणि समजायला अगदी सोपी आहे. दुसरं म्हणजे द व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेझेंट द करंट मार्केट प्राईस. तुमच्याकडे जो क्लोजिंग स्टॉक शिल्लक राहणार आहे तो क्लोजिंग स्टॉक म्हणजेच काय की ते त्या वस्तूची मार्केट प्राईस असणार आहे. कारण की जो माल तुमच्याकडे शिल्लक राहिला आहे तो तुम्ही ज्या प्राईसला जस्ट खरेदी केला आहे तीच प्राईस तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसणार आहे, म्हणजेच काय की ती आपली मार्केट प्राईस आहे. थर्ड ॲडव्हान्टेज इज इश्यूज आर चार्ज ॲट ॲक्च्युअल कॉस्ट, हेन्स नो ॲडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट अँड लॉस इज नेसेसरी. जसं की तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं की ॲक्च्युअल प्राईस मेथडमधलीच एक मेथड म्हणजे फिफो मेथड आहे. त्याच्यामुळे ॲक्च्युअल कॉस्टवरती आपण मटेरियल इश्यू करत असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रॉफिट किंवा लॉसचा प्रश्नच उरत नाही आणि त्याच्यामुळं प्रॉफिट लॉसचं रेकॉर्डिंग करणं आपल्यासाठी गरजेचं राहत नाही. दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन केस ऑफ स्लो मूव्हिंग मटेरियल, बल्क आयटम्स अँड मटेरियल्स ऑफ हाय युनिट कॉस्ट. ज्या मटेरियलची युनिट कॉस्ट खूप जास्त असते किंवा जे मटेरियल आपल्याला बल्क क्वांटिटीमध्ये खरेदी करायचं आहे
अशा वेळेला ही मेथड आपल्याला अतिशय उपयोगी पडते. इश्यूज आर प्राइस्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच मटेरियल्स आर इश्यूड. ज्या प्रकारे आपल्याला मटेरियल मिळालेलं आहे त्याच ऑर्डरमध्ये आपण मटेरियलसुद्धा इश्यू करताना त्याच किमती त्याला चार्ज करणार आहोत. अँड दिस मेथड इज स्पेशली युजफुल इन द पिरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस. जिथं वस्तूच्या किमती ह्या सातत्याने घसरत असतात अशा ठिकाणी ही मेथड ही जास्तीत जास्त उपयोगी येते. नाव इवन दो देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. सो व्हॉट आर दे? नंबर 1, the comparison of material cost of one job to another job is not possible if the prices fluctuate too often. जर किमतींमध्ये खूप सारखा जर बदल व्हायला लागला तर दोन वस्तूंच्या किमतीमधला फरक किंवा दोन कामांमधला फरक हा आपल्याला त्या ठिकाणी जास्त काळ करता येणार नाही. कारण की वस्तूच्या किमतीत जर जास्त फरक होत नसेल, म्हणजेच काय की एखादी वस्तू आपल्याला पहिल्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला 10 रुपयाला मिळाली आणि दुसऱ्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला फक्त 10.25 रुपयाला मिळाली, तर त्या फारसा काही त्या वस्तूमध्ये फार मोठा बदल किंवा त्या वस्तूच्या किमतीमध्ये फार मोठा काही फरक त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला दिसून येत नाही. त्याच्यामुळं जर आपल्याला कंपॅरिझन करायचं झालं तर आपण त्या ठिकाणी एवढं कंपॅरिझन प्रॉपरली तिथं होऊ शकत नाही. नेक्स्ट वन इज, इफ द प्राइसेस फ्लक्च्युएट टू ऑफन दिस मेथड विल इन्व्हॉल्व मोर कॅल्क्युलेशन्स विथ द रिझल्टिंग क्लेरिकल एरर्स. जर का सारख्या किमती बदलायला लागल्या तर काय होईल की आपल्याला प्रत्येक वेळेला, म्हणजेच की आज मी माल खरेदी केला 10 रुपयाला, उद्या मी माल खरेदी केला 11 रुपयाला, परवा दिवशी 12 रुपयाला, तर काय होईल की प्रत्येक वेळेला क्लिरिकल काम हे तुमचं वाढत जाईल. कारण पहिल्यांदा बटल तुम्ही वेगळ्या किमतीला घेताय, मग वेगळ्या किमतीला, मग वेगळ्या किमतीला, म्हणजे तुमचं जे क्लेरिकल काम आहे ते क्लेरिकल काम याच्यामुळे काय होऊ शकतं, वाढू शकतं. आता पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे काय की समटाइम्स मोर दॅन वन प्राइस हॅज टू बी अडॉप्टेड फॉर प्राइसिंग अ सिंगल इश्यू ऑफ मटेरियल. बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याला एका सिंगल इश्यूसाठी एकापेक्षा जास्त किमती चार्ज कराव्या लागतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण समजा 3 महिन्याचं मटेरियल खरेदी केलेलं आहे, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च. जानेवारीमध्ये आपण मटेरियल घेतलं होतं 50 क्वांटिटी 10 रुपयाला, फेब्रुवारीमध्ये 50 क्वांटिटी 11 रुपयाला आणि मार्चमध्ये 50 क्वांटिटी 12 रुपयाला. आता काय झालं की जानेवारी आणि फेब्रुवारीचं मटेरियल संपलं आणि आपल्याकडे फक्त मटेरियल कुठलं शिल्लक आहे, मार्च महिन्यातलं. तर आता मार्च महिन्यातलं मटेरियल आपल्याकडे 50 क्वांटिटी शिल्लक आहे, पण आपल्याला जर ऑर्डर 100 क्वांटिटीची असेल तर आपल्याला एप्रिल महिन्यासाठी पुन्हा 50 खरेदी करावं लागेल. आता पुन्हा 50 खरेदी करताना आपल्याकडे तर 50 क्वांटिटीज आहेत, तर एप्रिलमध्ये तुम्ही खरेदी करताना समजा प्राईस याची 14 रुपये 13 रुपये झालेली असेल, तर तुम्हाला इथे काय करावं लागेल की एका वेळेस तुम्हाला 2 प्राइसिंग करावं लागेल. म्हणजे 50 क्वांटिटी ही तुम्हाला 12 रुपयांनी चार्ज करावं लागेल आणि 50 क्वांटिटी तुम्हाला 13 रुपयांनी चार्ज करावं लागेल. म्हणजेच या मेथडमध्ये जेव्हा तुम्हाला इश्यू करायचं तेव्हा असं पण परिस्थिती येऊ शकते की तुम्हाला एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्राइसेस एकाच इश्यूसाठी तुम्हाला चार्ज करावं लागू शकतात. आणि शेवटचा डिसएडवांटेज आहे तो म्हणजे when the excess material is returned from the production to store, the adjustment will create complications in case of issue with more than one cost price. It is mentioned in the third above. That is, जर का एखाद्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटने त्यांना इश्यू केलेलं मटेरियल जर आपलं रिटर्न पाठवलं तर मात्र प्रॉब्लेम येऊ शकतो. कारण की जेव्हा आपण मटेरियल इश्यू करतो तेव्हा काय होतं, बऱ्याचदा एकापेक्षा जास्त किमती त्याला चार्ज केलेल्या असतात. जेव्हा ते मटेरियल आपल्याकडे परत येतं तेव्हा मटेरियल परत आल्यानंतर त्याची कोणती कॉस्ट आपल्याकडे रेकॉर्ड करायची, तर याच्यामध्ये देखील कन्फ्युजन होऊ शकतं आपलं. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर काय की ही मेथड तिथंच उपयोगी आहे जिथं आपल्याला बल्क क्वांटिटीमध्ये माल वगैरे खरेदी करायचा असेल आणि जिथे तुम्हाला जास्तीत जास्त कॉम्प्लिकेशन न करता अतिशय सिम्प्लिसिटीमध्ये तुमचं कंपनीचं छोटंसं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर असेल तिथे ही मेथड तुम्हाला जास्त उपयोगी पडते. Now, as far as suitability of this method is concerned, it is more suitable in food processing concern. म्हणजे ज्या ठिकाणी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहे त्या इंडस्ट्रीमध्ये ही मेथड आपल्याला जास्तीत जास्त उपयोगी पडते. Where the materials are perishable such as potatoes, the wheat flour, vegetable oils, where the materials are issued, they are less in the number with the stable prices, but it is having the higher cost unit, and it is suitable where the materials are easily identifiable. म्हणजेच फिफो मेथड ही फूड इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला उपयोगी पडते ज्या ठिकाणी पेरिशेबल प्रोडक्ट जास्तीत जास्त असतात, म्हणजे नशवंत प्रोडक्ट जे आहेत ते जास्त असतात. तसंच ज्या ठिकाणी तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये माल खरेदी करायचा असतो तिथे तुम्हाला उपयोगी पडते आणि ही मेथड अतिशय तुम्हाला समजायला आणि वर्किंगसाठी अतिशय सोपी मेथड आहे. Now we will move on to the next point, that is second method of pricing the material, that is LIFO method. LIFO stands for last in first out.
So basically this method uses the price of last batch purchase for all issues until stock of that batch is exhausted. Hence the issues are valued at the current prices and the stock is valued at the historical price. As the issues are valued at the current prices, this method is also called as an replacement cost replacement cost method. Here, the physical flow of material does not concern the cost accountant. The method was first introduced in the USA during the Second World War in order to get the advantage of rising prices. तर लिफो मेथड ही मेथड कशी आहे तर ही फिफोच्या विरुद्ध आहे. या मेथडमध्ये काय केलं जातं की जे माल तुम्ही सगळ्यात शेवटी परचेस केला आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही इश्यू करायचा आहे. जेणेकरून काय होईल की जो तुम्ही लास्टला माल खरेदी केला आहे तो जर तुम्ही पहिल्यांदा इश्यू केला तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल. म्हणजेच तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल की शेवटचा माल कुठला होता तो आपला पहिल्यांदा आपल्याला इश्यू करायचा आहे. तर ही जी मेथड आहे ही मेथड दुसऱ्या महायुद्धामध्ये USA जेव्हा युद्ध झालं होतं तेव्हा USA या मेथडचा इंट्रोडक्शन झालं की ज्याच्यामध्ये मालाच्या किमती जिथे वाढत होत्या तर जिथे किमती जास्तीत जास्त वाढत होत्या तर अशा वाढणाऱ्या किमतींना आळा घालण्यासाठी फिफो मेथडचा त्यांनी वापर केला होता. Now there are certain advantages of this method. The first advantages is issues are valued at the current prices. Hence they are charged to the production is more appropriate. तुम्ही या ठिकाणी बघितलं असेल की या मेथडमध्ये आपण जेव्हा मटेरियल इश्यू करतो तेव्हा शेवटची जी करंट किंवा लेटेस्ट प्राईस आहे ती लेटेस्ट प्राईस आपण पहिल्यांदा चार्ज करतो आणि ही लेटेस्ट प्राईस चार्ज केल्यामुळे आपलं लेटेस्ट प्रोडक्शनची जी कॉस्ट आहे ती प्रोडक्शनची कॉस्ट आपल्याला एक्झॅक्टली येण्यास मदत होते. दुसरं म्हणजे ही मेथड जी युजफुल आहे ती कुठे युजफुल आहे जिथं तुमच्या किमती या सारख्या वाढतात अशा ठिकाणी लिफो मेथड ही तुम्हाला उपयोगी आहे. तिसरं म्हणजे दिस मेथड that is this LIFO method is also easy to understand and operate if the prices do not fluctuate. जर वस्तूंच्या किमतीमध्ये जास्त जर सारखी चढउतार होत नसेल तर ही लिफो जी मेथड आहे ती लिफो मेथड तुम्हाला जास्तीत जास्त उपयोगी आहे. आणि जर तुम्ही फिफो मेथडचा विचार केला तर जिथं जास्तीत जास्त किमतीमध्ये फ्लक्च्युएशन्स असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला फिफो मेथड ही उपयोगी आहे. आता याचे आपण डिसॲडव्हान्टेजेस पाहूया. जर यातले डिसॲडव्हान्टेज बघायचे म्हटलं तर मेन डिसॲडव्हान्टेज हा आहे याच्यामध्ये की जो तुमचा स्टॉकचं व्हॅल्युएशन केलं जातं तो स्टॉकचं व्हॅल्युएशन तुम्ही कुठल्या प्राईसला करता तर हिस्टॉरिकल प्राईसला. बट इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द बॅलन्स शीट at the realistic value and thus the false working capital position is shown in the balance sheet, so the secret reserves will be created. आता या मेथडमध्ये जो आपल्याकडे अनयूज स्टॉक शिल्लक राहिलेला असतो तो स्टॉक आपण कसा व्हॅल्युएशन करतो तो हिस्टॉरिकल कॉस्टला. बट बेसिकली कॉस्टचं व्हॅल्युएशन कसं करायला पाहिजे स्टॉक प्राईसची म्हणजेच मार्केट प्राईस किंवा हिस्टॉरिकल प्राईस विचवर इज लोअर. तर आता हिस्टॉरिकल प्राईसवरती व्हॅल्युएशन केल्यामुळे काय होईल की तुमच्या बॅलन्स शीटमध्ये जी स्टॉक आपण व्हॅल्यू दाखवतो ती चुकीची दाखवली जाईल. ज्याच्यामुळे काय की ती स्टॉकची व्हॅल्यू तुमची कमी असेल बट ॲक्च्युली मार्केटमध्ये स्टॉकची व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी सिक्रेट रिझर्व देखील तुमच्या कंपनीमध्ये तयार होण्याची शक्यता आहे. नेक्स्ट याचा डिसॲडव्हान्टेजेस आहे तो म्हणजे इश्यूज आर नॉट व्हॅल्यूड इन द सेम ऑर्डर इन विच द मटेरियल्स आर इश्यूड. ज्या प्रकारे मटेरियल इश्यू केलेलं आहे त्याच प्रकारे तुमची जी प्राइसिंग मेथड आहे ती त्या ठिकाणी चार्जिंग केली जात नाही. म्हणजेच लास्ट जी बॅचला प्राईस होती तीच फर्स्ट आपण इश्यू करताना तीच प्राईस त्याला चार्ज करतो इथे. नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज लाईक फिफो सिस्टम इज युजफुल comparison of material cost of one job to another job is not possible if the prices fluctuate too much. जर का सारख्या सारख्या किमती बदलायला लागल्या तर आपल्याकडे आपण प्रत्येक मटेरियलची कॉस्टचं कंपॅरिझन या मेथडमध्ये सुद्धा करू शकत नाही. अँड इफ द लेटेस्ट रिसिप्ट रेट इज नॉट फायनलाइज द वर्क प्राईस दॅट इज वर्क ऑफ प्राइसिंग इश्यू विल बी हेल्ड अप. म्हणजेच काय की जी लेटेस्ट आपल्याकडे माल आलेला आहे तर तो माल आपल्याला कधी इश्यू करायचा हे फायनल्स होणार नाही आहे. कारण की लेटेस्ट आलेला माल हा तुम्हाला फर्स्ट इनिशियली लगेचच तुम्हाला तो इश्यू करायचा आहे. त्याच्यामुळं तो माल तुमच्याकडे किती दिवस स्टॉकमध्ये होता तर याचा रेकॉर्डिंग किंवा याचं देखील आपल्याकडे रेकॉर्ड अवेलेबल राहणार नाही. ते हे त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस होते. आणखीन जर याचा डिसॲडव्हान्टेज सांगायचं म्हटलं तर या मेथडमध्ये देखील तुम्हाला खूप सारे कॅल्क्युलेशन करावं लागतील. म्हणजे शेवटी माल कुठला आला ह्या महिन्यात कुठला आला म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुमचं क्लिरिकल वर्क या मेथडमध्ये सुद्धा थोडंसं जास्त आहे. नाव ॲज फार ॲज सुटेबिलिटी इज कन्सर्न दिस मेथड इज मोर सुटेबल during the period of rising prices because it does not inflate the profit nor overstate the stock.
ही मेथड तुम्हाला ज्या ठिकाणी तुमच्या वस्तूच्या किमती सारख्या वाढत असतात अशा ठिकाणी तुम्हाला ही मेथड उपयोगी आहे. कारण की या मेथडमध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचा प्रॉफिट रेकॉर्ड करत नाही. जेवढ्या किमतीला ती वस्तू आली तेवढ्याच किमतीला ती वस्तू इश्यू केली जाते. त्याच्यामुळे कुठल्याही स्टॉकची व्हॅल्यू जास्त किंवा कमी दाखवण्याचा याच्यामध्ये प्रश्न उद्भवत नाही. So this was all about the methods of issuing material, and we have discussed so far the two methods of valuation of material, that is the actual price method. Under that there were two methods, one is LIFO and second was FIFO method. So if you have any of the doubts or queries regarding this lecture, I request you to please ping me on the WhatsApp or the Google Classroom, or you can contact me through WhatsApp or email also. If you have any doubts or queries, I request you to please share this valuable lecture with your dear friends. Thank you for your patience listening. Thank you so much.